ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਣਜ ਕਰਹੁ ਵਣਜਾਰਿਹੁ, ਵਖਰ ਲਿਹੁ ਸਮਾਲ। ਤੈਸੀ ਵਸਤ ਵੇਸਾਹੀਐ, ਜੈਸੀ ਨਿਭੈ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਸਾਹੂ ਸੁਜਾਨ ਹੈ, ਲੈਸੀ ਵਸਤ ਸਮਾਲ। ਭਾਈ ਰੇ ਰਾਮ ਕਹੋ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਹਰ ਜਸ ਵਖਰ ਲੈ ਚਲਹੁ। ਸਹੁ ਦੇਖੈ ਪਤਿ ਆਏ, ਸਹੁ ਦੇਖੈ ਪਤਿ ਆਏ। ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਰਾਮ ਸਿਮਰ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਕਾਜ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਕੋ ਸੰਗ ਤਿਆਗ, ਪ੍ਰਭੁ ਜੂ ਕੀ ਸਰਨ ਲਾਗ। ਜਗਤ ਸੁਖ ਮਾਨ ਮਿਥਿਆ, ਝੂਠੋ ਸਭ ਸਾਜ ਹੈ। ਬੇਸੁਮਾਰ ਅਥਾਹ ਅਗਨਤ ਅਤੋਲੈ, ਜੋ ਬੁਲਾਵੋ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਫਰੀਦਾ ਇਕ ਨਾ ਆਟਾ ਅਗਲਾ, ਇਕ ਨਾ ਨਾਹੀ ਲੋਣ। ਅੱਗੇ ਗਏ ਸੰਜਾਪ ਸਨ, ਚੋਟਾਂ ਖਾਸੀ ਕੌਣ। ਪਾਸ ਦਮਾਮੇ ਛਤ ਸਿਰ, ਪਹਿਰੀ ਛੱਡੋ ਰੱਡ। ਜਾਏ ਸੁਤੇ ਜੀ ਰਾਣ ਮਹਿ, ਚੀਏ ਅਤੀ ਮਾਂ ਗੱਡ। ਫਰੀਦਾ ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ, ਉਸਾਰੇ ਦੇ ਭੀ ਗਏ। ਕੂੜਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਗਏ, ਗੋਰੀ ਆਏ ਪਏ। ਫਰੀਦਾ ਕਿੰਥੜ ਮੇਖਾ ਅਗਲੀਆਂ, ਜਿੰਦ ਨਾ ਕਾਈ ਮੇਖ। ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਚੱਲੇ ਮਸਾਇਕ ਸੇਖ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਭਗਤ ਵਛਲ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ, ਦਇਆ ਨਿਧ, ਕਰੁਣਾ ਨਿਧ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਮਿਹਰਾਮਤ ਹੈ। ਅਥਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ
अपनी मेहर भरी बख्शिश भरी नज़र करके अपनी पावन पवित्र मुबारक चरण शरण हजूरी के अंतर्गत सतसंगत रूप विच टकसाल दे विच जुड़न का अमोलक अवसर बख्शिश किया है जी। आप जी बड़े सुभाग्यशाली हो जो सतगुरु की मेहरामत नूं माणदियां सतसंगत रूप विच साधना करदियां गुरु के मुबारक चरणों दे नाल अपनी प्रीत भगती नूं दृढ़ करदियां जुड़ बैठे हो। बड़े सुभाग्यशाली हो जी। सतगुरु की अपार कृपा सदका आप जी भगत सिरमौर महान सूफी साधक गंजे शकर बाबा शेख फरीद साहिब जी तिन्हां दे पावन सलोकां की लड़ीवार विचार श्रवण कर रहे हो जी। पावन बाणी की लड़ीवार विचार दे नाल जुड़न का यतन करिए। विचार प्रारंभ करन तो पहला बड़े अदब सहित उचारण करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। फरीदा इक ना आटा अगला, इक ना नाही लोण। जगत का आरंभ हरेक जीव का एक नगनता दे नाल हुंदा है। जीव का जगत दे विचला प्रवेश भी नगनता दे सहित है ते संसार तो जिहड़ी रुखसतगी है वो भी नगनता दे सहित है। जीवन आरंभ होया वस्त्र भी प्राप्त नहीं है, जे प्राप्त है तो केवल शरीर का। पर इस जगत विच चलदियां मनुख मर्यादित तौर पर रहने लई वस्त्रां की लोड़ महसूस करता है। जिंदगी पर तन दे ढक्कण दे लई, अपनी सुंदरता वधाउण दे लई, अपनी पदार्थक पहुँच का दिखावा करन दे लई वस्त्रां दे तल ते मनुख बड़ी नुमाइश करता है। पदार्थ के तल ते भी बड़ी नुमाइश करता है। होर बहुत कुछ अपने जीवन दे विच ऐसा प्रदर्शित करता है मनुख जिहदे तो वो अपने संपन्न होण दी, अपने समर्थ होण दी जिहड़ी रुचि है उहदा प्रगटावा कर सके। तो बाबा फरीद साहब जी पास किसी ने जिक्र किया कि जी कईयां दे पास तो बड़ा तन पदार्थ है, उन्हां दा जीवन हर नुकते तो बड़ा अमीर लगता है, बड़ा संपन्न लगता है। पर कुछ ऐसे हैं जिन्हां दे पास कुछ खाण पीण भी नहीं है, जीवन बड़ी मुश्किल दे नाल निर्वाह कर रहे हैं। आप जी इस हालत नूं किवें देखदे हो? बाबा फरीद साहब जी के सन्मुख किसी जग्यासू ने अपना प्रश्न रखिया तो बाबा फरीद साहब जी आखदे ने अगे गए संजाप सन चोटां खासी कौन। कहण लगे उस जग्यासू नूं बाबा फरीद साहब जी कि जदों इस देह तो अगला जीवन जिन्हों रूह का जीवन, आत्मा का जीवन जां परलोक का जीवन मन्निया जाता है, जिन्हों सूक्ष्म जीवन कहा जाता है, उस तो पता लगेगा कि जिहदे पास पदार्थ ज़्यादा सन जां जिहदे पास पदार्थ घट सन उन्हां दी की हालत होई। जिहड़ी जम्मदी चोट पदार्थां वाले नूं वध पई कि घट पदार्थां वाले नूं वध पई। इस तरह बाबा फरीद साहब जी बख्शिश करते हैं। सलोक नूं शब्द अनुभव के नुकते तो समझण का यतन करिए। बाबा फरीद साहब जी ने कहा फरीदा इक ना आटा अगला। एक जिन्हां नूं जीवन की इतनी को समझ आई कि जीवन जिहड़ा है वो केवल पदार्थक हितां की पूर्ति के लिए है। बाबा फरीद साहब जी कहते तमाम यतन किया, हर दम यतन करते रहे और इन्ना ज़्यादा यतन किया अगला दा भाव हुंदा बहुत ज़्यादा। कहते धन पदार्थ के तल ते बहुत अपार पदार्थ संच लिया, संपत्ति के तल ते दुनिया भर की संपत्ति अपने अधीन कर लई। हर एक पक्ष तो बाबा फरीद साहब जी कहते यतन करके जब पदार्थकता के नाल पूरी तरह संपन्न हो गया तो जीवन दे विच इक ना नाही लोण। एक पासे पदार्थ बहुत इकट्ठे कर लए पर पदार्थां दे इकट्ठे करन दे नाल नाल जीवन दे शुभ रूप जिहड़े गुण सन वो लूण दे समान भी ना उहदे जीवन च रह गए। विहूणा हो गया। हुण कुदरती है जीवन दे विच एक हुंदा सीमा करके बंदा यतन की समर्था हुंदी है। जिवें एक मजदूर अपने सरीरक यतन दे नाल
400-500 ਰੋਜੀ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਬੌਧਿਕ ਯਤਨ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵੀ ਕਮਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਵੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1 ਕਰੋੜ ਕਮਾ ਲਏਗਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਵਾਕ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਪਾ ਬਾਝੋ ਹੋਵੇ ਨਾਹੀ, ਮੋਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਯਤਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਜਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਯਤਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਰਜਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ, ਪਾਪ ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਆਟਾ ਅਗਲਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਜਾਬਤੇ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ, ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਲੋਭ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਲ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾ ਗਿਣੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਗਿਣੋ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਿਤਨੇ ਅਮੋਲਕ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਪਦਾਰਥਕ ਹਿੱਤ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਗਧੇ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਜੀਵੇ ਹਨ ਕਿ ਗਧੇ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਚਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਰ ਢੋਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਧੇ ਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਛਾਵਾਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਹਿੱਤ ਚਾਰੇ ਤੱਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹਿੱਤ ਭਾਰ ਢਵਾਉਣ ਤੱਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵਾਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੇਵਲ ਸੰਸਾਰੀ ਤਲ 'ਤੇ ਮਰ ਖੱਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਕ ਆਉਂਦਾ, ਖੇਦ ਭਇਓ ਬੇਗਾਰੀ ਨਿਆਈ, ਘਰ ਕੈ ਕਾਮ ਨਾ ਆਇਆ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਗਾਰਾਂ ਢੋਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਿ ਚਲੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਪਾਪ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਦਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰੀ ਪਾਪ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਆਟਾ ਅਗਲਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਦਾਰਥਕ ਸੰਪੰਨਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਹੂਣਤਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥਕ ਤਲ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਪਦਾਰਥਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਮਗਰ ਛੱਡ ਆਏ ਹਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ। ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮੋਲਕਤਾ ਨੂੰ, ਜੀਵਨ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਦਾਰਥਕ ਹਿੱਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਿਰਮੋਲਕਤਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਣਾ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅਲਪ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਲੀ। ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਸੰਚਿਤ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਸੰਚਿਤ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਅੰਤਮ ਪਲ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਦਾਰਥਕ ਤਲ 'ਤੇ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਸਲੋਕ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਦੱਸੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿੰਨਾਂ ਪੰਖੀਆਂ ਜੰਗਲ ਜਿੰਨਾ ਵਾਸ, ਕੱਕਰ ਚੁਗਨ ਰੱਬ ਵਸਨ ਰੱਬ ਨ, ਥਲ ਵਸਨ ਰੱਬ ਨਾ ਛੋਡਨ ਪਾਸ। ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਛੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਪਰਵਾਜ਼ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁੰਝ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ, ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਲਣੇ ਵਿੱਚ ਉਪਸਥਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਮੁੱਲਕ ਰਾਸ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਸ ਕੇਵਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਤਨੇ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੱਸਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਕੰਗਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤੋਖ ਰੂਪ ਧਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਲੋਭ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨਾਲ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਾਪ ਛਲ ਕਪਟ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਗਵਾ ਕੇ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਬਣੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੱਗੇ ਗਏ ਸਿੰਜਾਬ ਪਸੰਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਪਛਾਣਦੀ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣੇ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੰਪੰਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣਦੀ ਹੈ? ਬੜਾ ਪਦਾਰਥ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਚਾਈ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰੇਟ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਮਕਾਨ ਵੀ 3 ਮੰਜ਼ਲਾ ਹੋਵੇ, ਹਰੇਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੰਪੰਨ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਗਏ ਸੰਜਾਪ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਚਿਤ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਾਤ ਪੁੱਛੀ ਜਾਏਗੀ, ਦਿਲ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਜੋ ਜੀਵਨ ਜੀਵਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਆਤਮਿਕ ਤਲ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਟਾਂ ਖਾਸੀ ਕੌਣ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਧੀਕ ਚੋਟਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਧੀਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਜ਼ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਬਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਰੱਥਾ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਧਨ ਚੁਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤਲ 'ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਰੱਥਾ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਪਕੜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡੰਡਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਸਮਰੱਥਾ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਰਾਜਨੇਤਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਕੋਲ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਧਨ ਅਪਹਰਣ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਅੱਗੇ ਗਏ ਸੰਜਾਪ ਪਸੰਨ, ਚੋਟਾਂ ਖਾਸੀ ਕੌਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤੂਤੀ ਵਜਾ ਲਈ ਕਿ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਸੰਪੰਨ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਚੋਟਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਫਾ ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੇਠ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਆਜ ਆਦਿਕ ਪੈਸੇ ਦੇਵਿਆ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਬੜੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕਈ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਬੜੇ ਮੰਦੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਹੰਕਾਰੀ ਜੀ ਸੁਰ 'ਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਰੁਕ ਗਏ। ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਲੋੜਵੰਦ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਿਆਜ ਚੁੱਕਦਾ ਕਰਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਆਬਾਦੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੁਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਹੀ ਲੱਗਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਤਨੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਈ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ 100 ਹੈ, ਅਗਲੇ ਕੋਲੋਂ 10 ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਮੋਲਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਜਾਂ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਜਾਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਣ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕਰਜ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਜਿੰਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਤੋਂ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਮਾਏ ਹਨ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਰੂਪ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਲਕ ਆਪੇ ਪਾ ਲਏਗਾ। ਆਵਾਗਮਨ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਧਰਤੀ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸਰਵੋੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਚਾਰ ਪਾਇਆ ਬਣਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਚਾਹੇ ਸੂਰ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਗੰਦਗੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇਲਾਕੇ ਦੀ, ਪਸ਼ੂ ਹੋਵੇ, ਹੱਡ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੰਮ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਵਿਆਜ ਚੁੱਕਦਾ ਕਰੀ ਜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਚੁੱਕਦਾ ਕਰੀ ਜਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੋਹੇ ਐਸੇ ਬਨਜ ਸਿਉ ਨਹੀਨ ਕਾਜ, ਜਿਹੇ ਘਟ ਮੂਲ ਨਿਤ ਵੱਡੈ ਵਿਆਜ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਣ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ,
ਨਾ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੇਵਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਦਾਰਥਕ ਤਲ 'ਤੇ ਬੜੇ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਚੋਟਾਂ ਖਾਸੀ ਕੌਣ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਚੁੱਕਦਾ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣਾ ਮੋੜ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥਿਊਰੀ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਵੀ ਲਗਾ ਲੈ, ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਮੋਲਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕੇਵਲ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਰਥ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ। ਪਾਸ ਦਮਾਮੇ ਛੱਤ ਸਿਰ, ਭੇਰੀ ਛੱਡੋ ਰੱਡ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗਿਆਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਗਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਨਗਰ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਨਗਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਰਾਜਾ ਮੋਕਲ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹਦੇ ਮਹਿਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਮਹਿਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਹਵੇਲੀ ਆਦਿਕ ਬਣਵਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਗਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਡੰਡਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਅਗਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, 10-12 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਝ ਹੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇੱਧਰੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਰਮਤੇ ਰਮਤੇ ਹਨ, ਮਸਤੀ ਜੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬੇਪਰਵਾਹੀ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਸ਼ਖਸ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਪਕੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਧਰ ਆ ਰਾਜੇ ਮੋਕਲ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਜਾਂ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਟੋਕਰੀ ਢੋਵੋ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੱਲ ਪਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚੱਲ ਗਏ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਆਦਿਕ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਭੱਜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇਖਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੋਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕੀ ਹੋਈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਨ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੇ, ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਉਹਨੇ ਰਾਜੇ ਮੋਕਲ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਖਸ ਪਕੜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਕਰਾਮਾਤੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਗਾਰ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾ ਬੈਠਾ। ਫਿਰ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਤਸੱਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ, ਅਤੇ ਫਰੀਦ ਦਾ ਅਰਥ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵਿਚਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜੇ ਮੋਕਲ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਪਾਸ ਦਮਾਮੇ ਛੱਤ ਸਿਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੋਕਲ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਵੇਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਦਮਾਮੇ ਵੱਜਦੇ, ਭਾਵ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲ ਮੁਨਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਮਟੀਆਂ 'ਤੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਬਚਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਾਜੇ ਦਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਮਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਗਾਰੇ ਆਦਿਕ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਤਸਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਵਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਦਮਾਮੇ ਵੱਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿਸੇ ਉਤਸਵ ਕਰਕੇ, ਕਦੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ 'ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਜੰਗ ਆਦਿਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ 'ਤੇ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਛੱਤ ਸਿਰ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਛਤਰ ਝੁੱਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੜੀ ਲੋਕਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਬ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਹੂਬਲ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਖਦੇ ਨੇ ਭੇਰੀ ਛੱਡੋ ਰੱਡ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਦਾ ਸ਼ਹਿਨਾਈਆਂ, ਰਣ ਭੇਰੀਆਂ, ਰਣ ਸਿੰਘੇ ਵੱਜਦੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸੀ ਰਾਜਾ ਮੁਕਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਏ ਸੁੱਤੇ ਜੀ ਰਾਣ ਮੈਂ ਥੀਏ ਅਤੀਮਾ ਗੱਡ। ਅੱਜ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਦੀ ਮਾਰ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਕੇ ਪਏ ਨੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹਿਲ ਜੁਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਗਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਛਤਰ ਝੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੋਰ ਗਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਲ 'ਤੇ ਭਰਮ ਜਾਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਹੂਬਲ ਦਾ,
मेरी सत्ता के प्रभाव का बड़ा जोर है, कोई मेरे अगे टिकता नहीं। तो बाबा फरीद साहब जी कहन लगे, एक चीज़ है जिहड़ी तेरे सारे कुछ नूं शांत कर देगी, वो है जीराण। जीराण का भाव जिहदे विच पै के बंदा जीर्ण हो जाता है, कबर च दफनाया जाता है, 15 कुछ दिनों बाद होर हालत हो जाती है, साल 2 सालों बाद तक बिल्कुल मिट्टी का ही रूप हो जाता, थोड़ियां कुछ हड्डियां बचदियां ने। तो बाबा फरीद साहब जी कहते, जाए सुते जीराण मैं थिए अतीमा गढ़। राजा मोकल असीं समझते हैं कि मैनू दुनियावी बादशाह कोई नहीं जित्तिया, पर एक ऐसा बादशाह जिहड़ा राजा प्रजा दे विच कदे फर्क नहीं करता। राजा प्रजा सम कर मारे, ऐसो काल बडानी रे। इस करके जीवन की असलीयत नूं याद रखना चाहिए है। तो जिहड़े अपने बाहरी सत्ता तल दा बाहूबल है जां जोर है, ਉਹਦਾ अहंकार तो दिखावा नहीं करना चाहिए। इस करके आखदे ने, जाए सुते जीराण मैं थिए अतीमा गढ़। बाणी च वाक आउंदा है, भूप तराणे रंग दिन चार सुहावना, ये माया रंग बिरंखन मैं लै जावना। सानू लगदा कि पता नहीं शायद दुनिया का बेड़ा गर्क करके रख देणगे, पर ये नहीं पता कि ये खुद भी काल की मार हेठ हन। जद काल की इच्छा हुई इन्हां दे जीवन की क्रिया नूं समाप्त कर दिता जावेगा। बाणी च सानू वाक ऐसे प्राप्त हैं सतगुरु साहब जी दे, 1 लख पूत 1.25 लख नाती, ते रावण कर दिया ना बाती। जिन्हां दे जीवन की एड्डी वड्डी गणना सी कि सर्ब सोइन की लंका होती, रावण से अधकाई, कहाँ भय दर बांधे हाथी, किन मैं भई पराई। इस करके बाबा फरीद साहब जी आखदे हैं, जाए सुते जी राण में। उन्हां दे जीवन का निवास भी आखिर कबर ही बनी है। तो हुण कई वरियां तो उत्थे लेटे हुए हैं, पासा भी नहीं मारिया मुड़ के जदों दे लेटे ने उत्थे। इस करके जीवन दे विच जिहड़ा भी कोई बाहूबल है, कोई जीवन दे विच समर्था मिल गई है, ਉਹਦਾ अहंकार करके प्रजा नूं दुखी नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रजा दे अंदर मालक वसदा है तो प्रजा की हुक मालक की हुक बन जाती। इस करके थीए अतीमा गढ़। कहण लगे ये सी जिहड़े राजा मोकल जिहड़े अपने पैरां हेठ अपने घोड़ियां दे टापां हेठ प्रजा नूं लताड़दे सन। यही सन जिहड़े जीवन दे विच अपराध नूं दबाउण नूं अपना जद्दी हक समझदे सन। कहण लगे कुदरत काल ने ऐसे वस कीते हुए हैं कि जीवन की एक हरकत करन दे भी योग नहीं रहे। इस करके वास्तविकता दे नाल दृढ़ रहना चाहिए ते कदे जीवन नूं जिहड़ा है भरम की स्थिति दे विच भुलाउणा नहीं चाहिए। सच का जिहड़ा सामना वो ठीक करना चाहिए है। इस तरह वो बाबा फरीद साहब जी ये श्लोक जिहड़ा है उस राजे मोकल नूं सुचेत करन दे लई बख्शिश करते हैं। फरीदा कोठे मंडप माड़ियाँ, उसारे दे पी गए। बाबा फरीद साहब जी अगले श्लोक विच मनुख दे जीवन की नाशवानता का ते नाशवानता दे विच पए हुए भरम का जिक्र करते हैं। बाबा फरीद साहब जी कहते जीवन दे विच गुजर बसर करने के लिए मकान आदि की लोड़ सी। तो बाबा फरीद साहब जी कहते कोठे मंडप माड़ियाँ, किते छोटे मकान बनाए, किते सुंदर हवेलियाँ बनाईयां, किते होर ज़्यादा वधिया महल बनाए, उसार इंदे पी गए। उसारदे गए जिथे किते भी थां मिली, जिमें जिमें भी यतन लग्या। पर बाबा फरीद साहब जी कहते कूड़ा सौदा कर गए, गोरी आए पए। वो सारे कीते हुए उसारियां कीतियां होईयां सौदे कीते हुए झूठ साबित हो गए ने, ते अज उन्हां दा निवास कबरां विच है। कि बाबा फरीद साहब जी के जीवन च जिक्र मिलता है। कहते किसी शाहूकार ने बड़ी वड्डी उच्ची हवेली बना ली, रोज़ाना उत्ते बैठ के फल आदि खाया करे, पान आदि चब्बिया करे तो हमेशा थुक दिया करे, फल का जिहड़ा छिलके आदि सुट दिया करे, राहगीरां दे सिर च वज्जिया करन, थुक आदि पिया करे पान दा। लोग बड़े दुखी होण, बड़े दुखी होण करके ते कोई कह ना सके, हंकारी सी, बाहूबल सी उहदे पास, कुदरती चलते गए। तो एक दिन उतों कोई जिहड़ा वड्डा किसी दूसरे नगर का जिहड़ा सी चौधरी गुजर रहा सी, कुदरती ਉਹਦੇ भी जीवन ਉਹਦੇ भी उपर कोई कूड़ा आदिक डिग्गिया, कोई पान का थुक आदि कुछ छिट्टे ਉਹਦੇ वस्त्रां ते भी पए। उन्हें थल्लियों आवाज़ दे के कहा थोड़ा नेड़े होके मेरी गल तां सुन। थल्ले उन्हें तीर चलाया, ਉਹਦੇ मत्थे च मारिया, उत्तों अटारी तो डिग के थल्ले डिगदे सारी मर गया।
ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ ਉਸਾਰਿੰਦੇ ਪੀ ਗਏ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਉਸਾਰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੂੜਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਗਏ ਗੋਰੀ ਆਏ ਪਏ, ਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸਲ ਨਿਵਾਸ ਗੌਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਕਦੀ ਜਾਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਮਕਾਨ ਦੀ ਸੰਪੰਨਤਾ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੁਖਸਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟਾਲ ਸਕਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਕੱਟ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੋਹ ਪਾਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਭੈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਚਲਾ ਹੀ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਗਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਲ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਤਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਮੰਜਾ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵਸਤੂ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਤੋਂ ਛਡਵਾ ਦਈਏ, ਇੰਨਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਤਵਾ ਦੇਣਾ, ਘਰ ਦੇ ਬਣੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰਖਵਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਵਸਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਵਸਤ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਜੀਵ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕੂੜਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਗਏ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਕਾਨ ਦੀ ਸੰਪੰਨਤਾ ਚਿਤਵਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਕੰਪਲੀਟ ਬਣ ਜਾਏ, ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੰਧ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਵੱਡੇ ਕਾਲੀਨ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਤੂੰ ਹੀ ਰੁਖਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਰੋ ਵੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੱਤ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੂੜਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੂੜਾ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਉਸਾਰ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਦੀ ਮਾਰ ਨੇ ਕਬਰ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਰੱਖਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੂੜਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਉਹੀ ਹਵੇਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਇਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ 5 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚ ਮਕਾਨ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਜਲਾਉਣਾ ਇਹਨੂੰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਜਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਦੱਬ ਦਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ, ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬਾਂਗੇ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਚ ਜਲਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਕੂੜਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਜਿਸ ਮਕਾਨ 'ਤੇ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਲਾਈ, ਉਹੀ ਮਕਾਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਅੰਤਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਬੌੜਿਆ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਰੀ ਆਏ ਪਏ, ਕਬਰ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਕਾਰਜ ਸਾਡੇ 3 ਹੱਥ ਘਨੀ ਤਾਂ ਪਾਉਨੇ 4। ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੀ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਅਨੁਭਵੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਧਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋੜ ਵੱਡਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲੋਨ ਆਦਿਕ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੋੜ ਅਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਕਾਨ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮਹੱਲ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸੀਮਤ ਜਿਹੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੰਪੰਨਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਾ ਮਕਾਨ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਨਿਕਟ ਵਰਤੀ ਨੇ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਕਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਨੇ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਥਾਂ ਮੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੂੜਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਗਏ ਗੋਰੀ ਆਏ ਪਏ। ਹਾਲਤ ਉਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਇਹਨੇ ਜੀਵਨ ਸਮਝੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੱਦ ਵੀ ਹੋਵੇ 6-7 ਫੁੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 10 ਫੁੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, 12 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਉਮੈ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮਕਾਨ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਕਾਨ ਦੀ ਵਸੀਹ ਚੌੜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਭੂਮੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਐਸੇ ਮਕਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇਖੇ, ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 500 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸੀ। ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਐਸਾ ਵੀ ਇਹ ਕਦੀ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸੁੰਦਰ ਮਕਾਨ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਹਉਮੈ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਸਤੀ ਮੇਰੇ ਮਕਾਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਦੇਖਿਆ ਕੁਦਰਤੀ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ, ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਦੱਸਣਗੇ ਇਹ ਸੋਫਾ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਤੋਂ ਆਇਆ, 1.5-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸਿਲਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਰਕਸ਼ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, 15-16 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੀਟਰ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਕਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਚਾਏਗਾ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਕਰਕੇ ਜਚਾਏਗਾ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਮੀਟਰ ਵਾਲੀ ਸਿਲਕ ਵੀ ਤਰਕਸ਼ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਇਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਪੈ ਕੇ ਜੀਰਨ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ, ਕੂੜਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਗਏ ਗੋਰੀ ਆਏ ਪਏ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਲ 'ਤੇ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਸੰਪੰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਜਰਾ ਜਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਬੰਦਾ ਬੈਠ ਕੇ 2 ਘੜੀਆਂ ਜਪ ਕਰ ਲਏ, ਇੱਕ 4 ਫੁੱਟ ਦਾ 4x4 ਦਾ ਥਾਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੂੜਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਗਏ ਗੋਰੀ ਆਏ ਪਏ। ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਮ ਸੀ ਕਿ ਮਕਾਨ ਸਾਡੀ ਸੰਪੰਨਤਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਲਏਗਾ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਲ ਦੀ ਮਾਰ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੌਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਖਰੀ ਨਿਵਾਸ ਬਣੀ ਹੈ। ਗੌਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕਬਰ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੌਰ ਨਮਾਣੀ ਛੱਡ ਕਰੇ ਨਿਘਰਿਆ ਘਰ ਆਓ, ਕਿ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕੋਈ ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਮੇਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੂਮੀਪਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮਕਾਨ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕੁਦਰਤੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਮੇਰੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਵੀ ਲਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬਦ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ 2 ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਵਸੀਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜਿਤਨੇ 20-25 ਘਰ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਢਵਾ ਲਈਏ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੱਬ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਢਵਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਘਰ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮੇਰੀ ਹਵੇਲੀ ਚੌੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਝ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਾਂਗਾ? ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਬੰਬਈ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇਖੋ, 1% ਜਿਹੜੀ ਅਮੀਰ ਆਬਾਦੀ ਆ ਉਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ 60% ਹਿੱਸਾ ਮੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ 70% ਆਬਾਦੀ 1% ਏਰੀਏ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਹਉਮੈ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ 1000 ਗਜ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁੱਕੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਹਉਮੈ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਰੀ ਆਏ ਪਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਵੇਲੀ ਸੁੰਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੂੜਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਗਏ ਗੋਰੀ ਆਏ ਪਏ। ਉਹ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਧਰ ਦਾ ਕਈ ਕਿਸੇ ਦਫਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭੂਮੀਪਤੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਜੀ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਹੋੜ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਅਲਕਤ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ।
ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਭੂਮੀਪਤੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਜਾੜੀ, ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ੌਂਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਰੀ ਆਏ ਪਏ, ਕਬਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਕੋ ਅੱਜ ਬਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦੀ ਮਾਰ ਨਿਗੂਣਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਗੀ ਅਤੇ ਗੌਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਹੈ ਉਹੀ ਥਾਂ ਬਣੇਗੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਰੀਦਾ ਖਿੰਥੜ ਮੇਖਾ ਅਗਲੀਆਂ, ਜਿੰਦ ਨਾ ਕਾਈ ਮੇਖ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕੰਬਲ ਦਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਾਸ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਧੋ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਦੇ ਫਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਉਂ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਦੜੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੋਪੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਟਾਂਕੇ ਆਦਿਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਸਿਉਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਧਾਗਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਖਿੰਥੜ ਮੇਖਾ ਅਗਲੀਆਂ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਬਾਸ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਗੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਪੇ ਆਦਿਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਉਣ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੰਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਧਾਗਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੋ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਿੰਥੜ ਮੇਖਾਂ ਅਗਲੀਆਂ, ਇਸ ਲਿਬਾਸ ਨੂੰ ਥਿਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੀਵਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਤੋਂ ਫਟ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਸੀਨ ਲਗਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਧਾਗੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੂਈ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਢ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਜਿੰਦ ਨਾ ਕਾਈ ਮੇਖ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਨ ਦਿਨ ਬਾ ਦਿਨ ਹੱਥੋਂ ਖੁਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਲ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਚੋਲਾ ਮੇਰਾ ਫਟ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਹੋਰ ਫਟਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸਿਉਂ ਲਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਾ ਸੀ ਸਕਾਂਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਦ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਖਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿਕਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਿਮੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਔਧ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੇਖ ਲੱਗ ਸਕੇ, ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਖ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲੱਗਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਚੱਲੇ ਮਸਾਇਕ ਸੇਖ। ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮਸਾਇਕ ਸੇਖ। ਸੇਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਉਂਝ ਹੈ ਫਰੀਦੁਦੀਨ ਮਸਊਦ, ਪਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਿਦਵਤਾ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਫੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲੇ ਮਸਾਇਕ। ਮਸਾਇਕ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭੂਮੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਉਹ ਵੀ, ਸ਼ੇਖ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਤਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਬੜੇ ਮਾਲਕ ਸਨ, ਉਹ ਇਸ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਖਿੰਥੜ ਮੇਖਾਂ ਅਗਲੀਆਂ, ਜਿੰਦ ਨਾ ਕਾਈ ਮੇਖ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਾਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਰ ਕੰਡੇ ਤੇ ਕੋ ਅਧਿਕਾਈ, ਜਿਨ ਤ੍ਰਿਣ ਧਰ ਮੂੰਡ ਬਲਾਈ। ਕਿ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਰੇਕ ਕਿਰਿਆ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਪੱਕੇ ਵਸਤਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਰਾਂ ਦੀ, ਕੀਮਤੀ ਪਹਿਨਣ ਦੀ, ਖਾਣ ਦੀ, ਬੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁੱਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੀ ਧਰਤੀ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਬਣੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਬਾਹਰੀ ਚਮਕਦੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਲਈ ਕਦੀ ਵਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੰਦ ਨਾ ਕਾਈ ਮੇਖ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੰਢ ਲਵਾਂਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਆ, ਉਤਾਰ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਿਉਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਦ ਨਾ ਕਾਈ ਮੇਖ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਚੱਲੇ ਮਸਾਇਕ ਸੇਖ, ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲੇ ਮਸਾਇਕ ਸੇਖ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਸਰਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਸਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਔਰ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਾਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਸੰਪત્ਤੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਸਾਡੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਦੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਬੜਾ
ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇ ਸੰਪत्ति ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਾਣ ਕਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਇਹਨੂੰ ਹੰਡਾਉਣ ਦਾ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤਨ ਦਾ ਮਾਪ ਦਰਜੀ ਵੀ ਲਏਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਪ ਲਵਾਂ। ਕਿਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਨਣ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਤੇਰੀ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਕੀ ਕਰੇਂਗਾ। ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੈਠਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਧੂਰਾ ਰੱਖਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਮਸਾਇਕ ਸ਼ੇਖ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਖੁਰ ਗਿਆ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਵਾਕ ਆਉਂਦਾ ਬਾਬਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਪਾਰੋਸੀ ਕੇ ਜੋ ਹੁਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੀ ਜਾਨ। ਕਿਤਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅਰਥੀਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਨੂੰ, ਅਜੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਕੜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪਲ ਤੱਕ ਪਕੜ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਘਟਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਕੜ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਇਆ ਵੱਲ ਰੁਚਿਤ ਰਿਹਾ, ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਇਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਔਲਾਦ ਨੂੰ, ਪੁੱਤ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿ ਬਾਪੂ ਕੁਝ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਯਤਨ ਕਰੇ ਪਰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਟੀਕਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਇਹ ਆਖਰੀ ਵਾਕ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਸਕੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਲਗਾਓ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਭੇਦ ਲੈਣਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ। ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ, ਬੋਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਇਆ। ਪੁੱਤ ਪੋਤਰੇ ਮੂੰਹ ਝੁਕਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨ, ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਗਏ, ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੌਲੀ ਵੀ ਬੋਲੂਗਾ ਸੁਣ ਤੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਬੜੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਭੇਦ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉੱਧਰ ਦੇਖੋ ਬੱਚਾ ਕੱਪੜਾ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਮਰਨ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਖਲੋਤਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਰਮ ਦੀ ਚਿੰਤਾ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਚੱਲੇ ਮਸਾਇਕ ਸੇਖ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੋਈ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਵੀ ਸਾਰਾ ਘਰੇ ਬਿਤਾਇਆ, ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਸਾਲ 2021 ਵੀ ਘਰੇ ਬਿਤਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ 2025 ਵੀ ਘਰ ਤੱਕ ਬਤੀਤ ਕਰੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ 2025 ਤੱਕ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਹੀਂ ਬਚਣ ਵਾਲੇ। 4 ਸਾਲ ਪ੍ਰਾਣ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੱਟਣਗੇ। ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਿਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੋਗੇ, ਸਰੀਰਕ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਬਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਓ। ਕਿਤਨੀ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ, ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਕੇਵਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ। ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਥਿਰ ਹੈ, ਅਸਥਿਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਰੀ ਆਏ ਪਏ, ਫਿਰ ਕਬਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਓ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਉਹੀ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਏ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇ। ਆਪ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਯਤਨ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਜੀ। ਬੜੇ ਉਦਬ ਸਹਿਤ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਅਰਜ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ